परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये विशेष दीवान उन्हां शहीदां दी याद नूं समर्पित है जिन्हां ने जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहब नूं महंतां तो आज़ाद कराउण वास्ते अपनियां शहादतां दित्तियां सन। अज आपां उह साके दा पिछोकड़ क्यों होया, की होया, उस तो बाद की होया ते अज सानूं उह तों सेध लैके की करन दी लोड़ है। मैं ये गल तुहाडे नाल अज सांझी करनी चाहुंदा है। जदों मैनूं पता सी कि अज ननकाना साहब दे शहीदां दी गल करनी है तो मैं कल शामी जदों अपने नोट्स वेख रहा सी, उस तो बाद मैं सारी रात सौ नहीं सकिया। अज 23 फरवरी ठीक 99 साल बाद अज का दिन है। अज तो पूरे 99 साल पहला वो 150 सिंघां दे शरीरां दा संस्कार गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब दे विच होया सी। वो जदों संस्कार किया गया सी ते उन्हां दे शरीर नहीं लभे सन। उन्हां नूं शहीद करन तो बाद छोटे छोटे टुकड़े कर करके जीवदियां दे उत्ते मिट्टी दा तेल पा के अग ला के पुट्ठे लटका के दरख्त नूं अग ला के बाहर आवे दे विच सुट के जीवदियां नूं साड़ के शहीद कीता सी। ये एक एडा दर्दनाक घटना सी पंथ दे विच। और ये क्यों हुई, इन्हें हालत क्यों बिगड़ गए जिहदे कारण ये कुछ होया, इहदे उत्ते अज आपां विचारां करनी है। ननकाना साहब जन्म स्थान गुरु नानक देव महाराज जिथे उन्होंने 1469 प्रकाश लैके पूरे संसार दे विच शांति का स्नेहा दिता है। वो स्थान जिहदे वल संसार का सिख ही नहीं हर धर्म नूं मनण वाला इंसान बड़ी शरधा दे नाल विश्वास रखता है। वो स्थान जिस दे नाल राय बुलार भट्टी ने 750 मुरब्बा 18,750 एकड़ जमीन गुरु नानक साहब के नाम लगवाई सी, ਉਹਦੀ आमदन आ रही है। उत्थे जदों सिख इतिहास की गल करनी होए 1708 नूं 10वें पातशाह के ज्योति जोत समाउण तो बाद थोड़ा समा बंदा सिंह बहादुर के राज तो मगरों 1765 तक तकरीबन 58 साल सिखां का शिकार खेडिया जाता रहा। उस वेले वो अपने गुरधामां की सेवा संभाल नहीं कर सकते सन। उस वेले उदासी ते निर्मले लोगों ने उन्हां गुरुद्वारियां की सेवा संभाल की। बाद दे विच जदों हालत बदली, मिसलां दा समा आया, उस वेले भी इहदे पासे वल ध्यान ना दिता जा सकिया। 1899 नूं जां 98 नूं जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह ने अपना राज कायम किया है, उन्हें भी गुरुद्वारे के प्रबंध नूं सुधारन वास्ते बहुता उद्यम नहीं किया। कहा जाता कि रणजीत सिंह ने ननकाना साहब गुरुद्वारे के नाम पर बहुत बड़ी जगीर लगाई सी। ये पूर्ण तौर पर सच नहीं है। वो जमीन राय बुलार जिहड़ा 1500 मुरब्बे का मालिक सी, उन्हें अपने मरण तो पहला 750 मुरब्बा गुरु नानक देव जी के नाम लगवा दी सी। अज भी वो 750 मुरब्बा गुरु नानक साहब के नाम बोलता है अज भी। तो वो जिहड़े महंत उदासी ते निर्मलियां दे विचों आए सन, वो मुख का चढ़ावा तो आमदन खा खा के इन्ने विकारी हो गए सन कि उन्होंने गुरमत की जिहड़ी गल सी उन्होंने पूरी तरह ही भुला दिता सी। रणजीत सिंह का राज खत्म होने तो बाद जिस वेले अंग्रेज़ ने पंजाब नूं अपने अधीन कर लिया है तो अंग्रेज़ चाहुंदा है कि भारत दे विचों साडा राज खत्म ना होए। उन्हें वो कुछ किया जिहदे नाल उहदियां जिहड़ियां राज दीयां नीआं सी वो मजबूत हुंदियां सन। अज वो रैकॉर्ड बाहर आ गया है जदों चिट्ठियां लिखियां गईयां उत्थे दे गवर्नर जनरल वालों इत्थे दी हाउस ऑफ पार्लीमेंट नूं कि जे भारत दे विच अपने राज नूं लंबे समय वास्ते करना चाहुंदे हो तो लाजमी है कि पंजाब दे बसदे सिखां नूं अपने काबू च करना पएगा।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1914 ਨੂੰ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। 1919 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1379 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੀ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੋਹੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰਥੀਆਂ, ਧੀਰਮਲੀਆਂ, ਰਾਮਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਰਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਹਰਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਾ, ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕੀ ਵੇਰ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਰੈਣ ਦਾਸ। ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਜਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਿੰਧੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਮਰ ਗਿਆ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,
महंत उन्हां दी गल सुन भी लैंदा, गलबात सुनन तो बाद उन्हां नाल वायदे भी कर लैंदा, पर बाਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ फिर ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। फिर ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ 4 ਤੇ 5 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 20 ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 30 ਤੋਂ 35 ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। DC ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭੰਨ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹੰਤ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਭਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਜਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੜਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਆਪ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਕੁਝ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਭੇਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਟਕੂਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਕੂਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕੱਟ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੜਾਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟਕੂਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਕੂਏ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ 2200 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਕੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੜਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿਰਫ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 2200 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ 200 ਦੇ 11 ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਚੰਦ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਸੀ ਮਾਰਖੋਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ 11 ਜਥੇ 200 ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ, ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਭਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਾ ਫੌਜ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਰਗੈਂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡਰਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਮਰਗੈਂਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮਰਗੈਂਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ
सरदार बहादुर महताब सिंह के जवाब सवाल होए ने। महताब सिंह कह रहा कि अगे गोरा फौज आ, गोली चली जाएगी, नुकसान होएगा। तो करतार सिंह झब्बर कहता मैनू खिमा करियो, मैं शब्द वरतन लगा जिहड़े उन्होंने वरते सी। वो मैं जट है, वो जट दा भरा मारदा कोई, वो उदों तक पानी नहीं पींदा जदों तक शरीक दे दो नहीं मार लैंदा है। वो तुसी अंदर वाड़ के मेरा 150 भरा मार दिता है तो मैनू कहने हो घर नूं जा। नहीं, अज तो या मैं नहीं या तुसी नहीं, असी अज ही ननकाना साहब दे अंदर जावांगे, अपने वीरां दा संस्कार करांगे, गुरुद्वारे का प्रबंध पंथ के हत्थां च लवांगे। तुसी अपनियां मशीन गन्नां ते भरोसा रखो, सानू अपने गुरु ते भरोसा है। ये गल मक्खण सिंह मरगिंद होरां ने उस दीवान दे विच आखी सी, तुहाडे नाल सांझी कर लई। मक्खण सिंह मरगिंद होरां दे दस्सण दे मुताबक करतार सिंह झब्बर घोड़े ते सवार है, तो उहदा घोड़ा भी पूरी तौर पर मस्त है, हथियारबंद ने सारे। तो उन्हें अपने जथे नूं हदायत दिती है, जदों गोली चलनी शुरू होए किसी नूं नहीं चुकना, दौड़ के जाके मशीन गन्नां ते कब्जा करना है। जदों इन्हां नूं ना रोकिया जा सकिया, फिर महताब सिंह द्वारा फिर उत्थे वापस जाके आया। कल तुहानूं गुरुद्वारे दीयां चाबियां दित्तियां जाणगीਆਂ, कल नहीं अज ही गुरुद्वारे दीयां चाबियां चाहीदियां, हुणे ही चाहीदियां, असीं हुणे ही अंदर जाना है। जदों काफ़ी बहस तो बाद जदों उन्होंने वेख्या कि ये गल टलनी नहीं अज, तो उन्होंने उस वेले ही गुरुद्वारा साहब दीयां चाबियां करतार सिंह झब्बर नूं लिया के दित्तियां। ये गल 21 फरवरी की है। 20 फरवरी 1921 नूं पहला घटना वापरदी है, तो 21 फरवरी 1920 नूं गुरुद्वारा साहब दीयां चाबियां करतार सिंह झब्बर दे जथे नूं अंग्रेज़ मिस्टर करी है जिहड़ा वो लिया के दे दिंदा है। उस वेले 20 बंदियां दी ड्यूटी लगी, 20 बंदे चुने गए जिन्हां ने अंदर जाके हालत वेखी। अज सोशल मीडिया ते कुछ तस्वीरां पुरानियां अवेलेबल है, जे किसी ने वेखनियां होण। अंदर उन्होंने जाके जदों वेख्या, ये लिखत च ने, सरदार नारायण सिंह MA करके जानिया जांदा उन्होंने, बाद चों पटियाले आ गए सन। तो 1921 च ननकाना साहब का प्रबंध लैण तो बाद वो उत्थे दे पहले मैनेजर नियत किए गए सन, वो ननकाना साहब के रहण वाले सन। उन्होंने जिहड़ा अपना अखीं डिठा हाल लिखिया है वो अवेलेबल है, तुसीं जे किताबां पढ़न का शौक है तो देख लो, पढ़ लिओ। वो जदों अंदर जाके वेख्या है, किते भी पूरा शरीर नहीं सी किसी का, छोटे छोटे टुकड़े कर करके जिहड़ा केस सन वो खून दे नाल, धरती वाला खून डुलिया ना वढ़ के, वो चुंबड़े हुए सन। बहुत ही दर्दनाक हालत सी। ते अंदर जाके 2 दिन लगे उन्होंने वो शरीरां दे टुकड़े इकट्ठे करन दे। गिणती नहीं हो सकी अंदर मरन वाले किन्ने सन। उन्हां वास्ते जां उन्हां दीयां खोपड़ियां गिणियां गईयां किन्नियां स्कल सन, जां उन्हां दे कड़े ते किरपानां गिणियां गईयां जिहड़ियां छोटियां गात्रे च पाईयां होईयां सन। और उन्हां तो बाद अंदाज़ा लगाया गया कि 150 सिंह अंदर शहीद किया। उन्हां दे विचों सारियां दे नां जिहड़े ने वो नहीं मिलते। 150 दे विचों वो तकरीबन 70 कु लोकां दे नां अवेलेबल है, पर मोटे अंदाजे दे नाल 150 सिंह महंत दे गुंडियां वालों शहीद किया गया। तो पुलिस ने उस वेले आर्मी जिहड़ी आई, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया, महंत ਨੂੰ भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ट्रेन स्पैशल गड्डी च बिठा के लाहौर भेज दिता। 2 दिन लगे अंदर की सफाई करने वास्ते, संभालण वास्ते। तीसरे दिन अज दे दिन 22 तरीक नूं 22 फरवरी 1921 नूं 23 फरवरी 1921 नूं 21 नूं अंदर गए, 22 नूं सारी सफाई की, 23 नूं कुछ चोणवें संगतां वास्ते वो गुरुद्वारा खोलिया। उदों तक उन्होंने शरीरां दे जिहड़े छोटे छोटे टुकड़े सन वो इकट्ठे कर लए सन। बाहर जिहड़ी भट्ठी सी, आवा सी जिहड़ा जिह च भांडे पकाए जाते सन, उहदे विचों शरीर लभे, अंदर जंड दे नाल बन्ने होए। अंदर जिहड़ा तुसीं जिन्हां ने ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब वेख्या है, जिहड़ा छोटा अंदर है ना, जिन्हों असीं छोटा बोझ जिथे महाराज प्रकाश किया है, उहदे अंदरों 6 शरीर अंदरों निकले। एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा जिद करके अपने पिता दे नाल ननकाना साहब चले गया सी, गोली चलन समय उन्होंने अलमारी दे विच बंद कर दिता उहदे प्यो ने भी ये बच जाए। तो वो अलमारी दे विचों धक्के मार मार के बाजां मार रहा है
मैनू बाहर कड्डो, मैं भी शहीद होना। उहदी उम्र 11 साल दसी इतिहास ने। तो महंत के गुंडिया ने उन्होंने लिया बाहर कढ़ के नेज़े दे नाल टंग के उन्होंने शहीद किया। वो जदों सारिਆਂ ਦਾ संस्कार कर दिता गया इकट्ठे करके, अज भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ननकाना साहब जाओ तो वो जंड के थले उन्हों की यादगार जी है वो संभाल के रखी हुई है। उस तो बाद उस वेले ही एक कमेटी चुनी गई उत्थे दा प्रबंध संभालण वास्ते। तो ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब का जोड़ा प्रबंध है वो पहला लोकल कमेटी के हत्थ, बाद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हत्थ विच आया। महंत ते उहदे नाल दे गुंडियां दे उत्ते केस चलिया। कुछ एक नूं थोड़ी थोड़ी सज़ा हुई पर बहुत सारिਆਂ ਦਾ पता ही नहीं लग सकिया। तो महंत जिन्हों अजकल आपां एड्स नहीं आखदे, किसी इहो जी बीमारी दे नाल कुछ समा बाद ही जेल दे विच ही मर गया। उसका शरीर पूर्ण तौर पर गल गया सी जेल दे विच जदों वो मरिया। इस तरीके दे नाल अज तो 99 साल पहलां ये घटना वापरी पंथ दे विच, जदों गुरुद्वारिਆਂ नूं उन्हां बेकारी महंतां कोलों आज़ाद कराउण वास्ते खालसा पंथ के हत्थ दे विच वो प्रबंध सौंपण वास्ते ये मोर्चा लगा तो यह शहीदी साका होया। इस तो बाद मेरे कुछ मिनट बाकी रहिंदे ने। उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो सारे गुरुद्वारिਆਂ का जिहड़ा प्रबंध सी उन्होंने संभालिया। पंथक तौर के उत्ते मर्यादा नियत की गई। पंथक तौर पर सांझे तौर पर वो गुरुद्वारे जिहड़े महंतां ने रखे हुए सन अपनी जायदाद बना के, तुसी हैरान होना है तरन तारण साहब के गुरुद्वारे के जिहड़े महंत ने उन्हां दे जिहड़े मुंडे ने वो बकायदा तौर पर मस्सिया के मेले दे विच बकायदा प्रकरमां दे विच गुंडागर्दी करते हैं, आईयां बच्चियां नूं छेड़ते हैं, इज्जतां खराब करते हैं। तो कहिंदे ने जिवें लोकां दीयां दुकानां हुंदियां ने, ये गुरुद्वारा साडे प्यो दी दुकान है, जिहने इत्थे आउणा वो आवे, जिहने नहीं आउणा वो ना आवे, असीं ते इवें ही करांगे। और ये सारा कुछ उस वेले का जिहड़ा हाकम अंग्रेज़ सी उहदी शह ते हो रहा सी, क्योंकि वो चाहुंदा सी कि पूरे भारत दे विच जिहड़ा साडा राज है वो हमेशा वास्ते पक्का रह सके। तो उन्होंने लगता सी ये गल। बहुत सारे पुराने इतिहासिक डाकूमेंट्स अज अवेलेबल है, जिहड़ी पंजाब के गवर्नर ने इत्थे पार्लीमेंट दे विच चिट्ठी लिखी कि अगर तुसी चाहुंदे हो कि भारत दे विच तुहाडा राज लंबे समय तक कायम रहे तो लाजमी है कि पंजाब दे वसदे सिखां नूं अपने काबू विच करना पएगा। तो सिखां नूं अपने काबू विच करन दे लई जरूरी है कि इन्हां दे गुरुद्वारिਆਂ दे विचों वो प्रचार करवाया जाए जिहड़ा सरकारे अंग्रेज़ी नूं सूट करदा होए। इन्हां दे अंदरों आज़ादी वाला जिहड़ा जज्बा है वो ख़त्म कर दिता जाए, ताकि इन्हां दे अंदर वो जिहड़ा अपना विरसे की पछाण है उहदे वल्लों ये टुट जाण। और उस तहत ही हैरान ना होयो किते सचखंड हरमंदर साहब नूं किसी व्यापारी दे कोल गहने करन वास्ते अंग्रेज़ ने साजिश रच लई सी। गहने समझदे ना, मॉर्गेज कर देना, उहदा ठेके ते दे देना भी इन्ने पैसे सरकार नूं मिलने साल बाद। इन्ना कुछ होया। तो ननकाना साहब के साके तो बाद होर अनेकां होर साके होए। गंगसर जैतो का मोर्चा लगा जिहड़ा तकरीबन 3.5 साल चलिया, जिहदे विच 500 तो वध सिंघां ने शहादतां दित्तियां। 500 तो वध। किन्नियां दीयां जायदादां कुर्क कीतियां गईयां, किन्नियां नूं जेलां दे विच तसीहे दे के उन्हां नूं डिसेबल कर दिता गया, किन्ने तसीहे दे के कीता गया सारा कुछ। ये बहुता पुराना नहीं, साढ़े 100 साल तो भी घट समय का इतिहास है। तो अज साडियां चों बहुतिआं नूं इहदे बारे नहीं पता। जदों कदे भी साडे धार्मिक स्थानां दे उत्ते सरकारां दी दखल अंदाजी हुंदी है उदों इसे तरह ही हुंदा है। उदों इसे तरह ही उन्हां इतिहासक स्थानां दी धार्मिक स्थानां दी दुरवरतों आ जिहड़ी वो कीती जांदी है। मैं जिहड़ी गल तुहाडे ध्यान च लैके आउणी चाहुंदा है, अज 21वीं सदी है, 99 साल हो गए ने ननकाना साहब दे इस साके नूं। बहुत दर्दबंद साका सी ये, बहुत सारा इनू होर डिटेल दे विच एक्सप्लेन किया जा सकता सी। मैं सीमित समय दे विच सिर्फ उहदा जिहड़ा एक कोर इशूज़ ने उही तुहाडे नाल साझे करन दा यतन कीता है। 100 साल नहीं होया अजे। उस तो बाद जदों वेख्या ना अंग्रेज़ ने भई इन्हां नूं काबू करन दा की तरीका वरतिया जाए, इन्हां ने इत्थों एक एंड्रयूस नूं भेजिया
स्टडी करने वास्ते कि जाओ इन्हां दे सारे केस स्टडी करके दसो तुसीं की कीता जाए। तो उस तो बाद उस स्टडी के आधार के उत्ते गुरुद्वारा एक्ट 1925 बनाया गया कि इन्हां सिखां नूं इलैक्शन के चक्कर च फसा दिता जाए। अज भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी इलैक्शन है उस गुरुद्वारा एक्ट की, उदों पंजाब गुरुद्वारा एक्ट सी क्योंकि सारा पंजाब का हिस्सा सी, फिर पंजाब खत्म हो गया, कुछ पाकिस्तान चल गया, कुछ हरियाणा हिमाचल चल गया। अज वो गुरुद्वारा एक्ट 1925 है जिहदे अधीन उहदे मुताबक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन होंदी है। तो एंड्रयूस ने यह फार्मूला दिता सी कि हर इलैक्शन दे विच जदों भी श्रोमणी कमेटी की इलैक्शन होएगी सिख अपनी 10% जिहड़ी एनर्जी है वो वेस्ट करनगे, क्योंकि इन्होंने आपस में एक दूजे के खिलाफ इलैक्शन लड़नी है। तो 50 साल बाद 10 इलैक्शन लड़न तो बाद इन्हां दी जिहड़ी धार्मिक स्पिरिट है वो जीरो हो जाएगी। बड़ी लंबी सोची सी उन्होंने। अज का जो हालत है, अज जो असीं हालत निगाह मारते हैं बहुता फर्क नहीं है। अज भी बहुत कुछ होने वाला है। अज भी वो जिहड़ा प्रबंध इन्नियां शहादतां देण तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई सी, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहलां बनी। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा सी वो श्रोमणी कमेटी की मदद करने वास्ते राजनीतिक इशूज़ ते लड़ाई लड़न वास्ते स्थापित किया गया सी। अज बिल्कुल उल्टा हो गया। अज श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपने राजनीतिक एजेंडे वास्ते वरतदा है। तो वो जिहड़े राजनीतिक एजेंडे ने अज भारत की जिहड़ी लोकतंत्रक सिस्टम डैमोक्रेटिक सिस्टम दे विच जिहड़े चल रहे हैं वो किहो जिहे ने वो सानू पता है। अज 21वीं सदी आ गई, ठीक है। अज तो 100 साल पहला आ जिहड़ा साल है ये 100 साल अगले साल नूं 100 साल पहली शताब्दी मनाउणी है उन्हां शहीदां दी याद विच, जिन्हां ने गुरुद्वारे का प्रबंध संगतां दे हत्थ विच करन वास्ते इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां सन। जदों सारा गुरुद्वारा सुधार लहर वेखदे हां, हज़ारां की गिणती में शहादतां होईयां, हज़ारां की गिणती में लोग डिसेबल होए, जायदादां कुर्क कीतियां गईयां, बहुत सारियां कुर्बानियां देण तो बाद ये सारा कुछ स्थापित होया सी। अज दुबारा फिर असी उस मोड़ ते खड़े हां। अज असी सारे संसार दे विच वसदे हां। साडे अज सारियां दे वखरे वखरे चैलेंजिस ने। अज इस देश दे विच वसदे हां, साडे अपने चैलेंजिस ने। इत्थे दी साडी नवीं जनरेशन दे चैलेंजिस ने, कानूनी चैलेंजिस, बड़े चैलेंजिस ने। उन्होंने अज असी किवें टैकल करना है, ठीक है। उस वेले उन्होंने अपनी लोड़ के मुताबिक जो योग समझिया उन्होंने अपने शरीरों की शहादत दे के वो जिहड़ी हालत सी उन्होंने सुधारन का यतन किया। अज लोड़ है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इंग्लैंड च वसदिਆਂ ਨੂੰ बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ सिर जोड़ के बैठण दी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा जिहदे सामने पूरा संसार सिर झुकाउंदा है। मेरे कहण की गल नहीं, तुसीं पढ़ के वेखो गैर सिख विद्वानां नूं कि इहदी महानता मोरे किहने किहने सिर नहीं झुकाया। इहदी जिहदी महानता दे सामने सारा संसार सिर झुकाउंदा है, उन्हां दे अस्थानां दा प्रबंध, अपनी जिहड़ी निराली होंद है, पंथक शक्ति है, उहदे संबंध दे विच आउण वाले समय वास्ते जिहड़े फैसले करने हैं वो साडा सारिਆਂ दा फर्ज बनता है। मैं आस रखदा हुन्ना जिहड़े साडे नौजवान ने वो अगे आउण तां कि असीं आउण वाले भविख वास्ते प्रोग्राम बना सकीए। मैं प्रधान साहब दे नाल थोड़ी जी गल कीती सी, आउण वाले समय दे विच इकट्ठे बैठांगे, कोई ऐसी गल करांगे कि ये जिहड़ियां गल्लां साडे बजुर्गां ने उस वेले महंतां जिहड़े कुकर्मी महंत सन, शरेआम जिन्हां दे अंदर बलात्कार तक उन्हां स्थानां दे उत्ते हो रहे सन, होए बंदे फड़ के कतल कर दिते जाते सन, ये हुंदा रहा है। बहुत सारा इतिहास अवेलेबल है अज सारियां, वो जे देखना होवे किसी ने ते उन्हां दे जिहड़े असीं वारिस हैं। अज जिहड़े नवे चैलेंजिस ने 21st सेंचुरी दे उन्हां नूं फेस किवें करना, अज इत्थे असीं वसदे हां। इंग्लैंड दे विच, यूके दे विच, आपां इंग्लैंड की गल ना करिए, यूके दे विच 66% जिहड़ी बसों आ 66 पॉइंट समथिंग है वो इत्थे दी वॉर्न है। उन्होंने असी अपने केंद्र श्री अकाल तख्त साहब के नाल किवें जोड़ के रखना है, पंथक शक्ति नूं किवें डिवेलप करना है। इत्थे दे जिहड़े गुरुद्वारे ने, ये अस्थान ने जिहड़े पहली पीढ़ी ने बड़ियां स्ट्रगलां कर करके फैक्ट्रियां च काम कर करके 2-2 4-4 पाउंड इकट्ठे करके बनाए सी। इन्हां नूं इत्थे दी जिहड़ी कम्यूनिटी साडी सिख कौम है उन्हां दी अगवाई करन वास्ते समय दे हाणी किवें बनाउणा है। नवीं जिहड़ी पढ़ी लिखी जनरेशन है उन्हां नूं चंगे तरीके दे नाल हैंड ओवर किवें करना है, ये इत्थे दे इंग्लैंड दे समय दे चैलेंजिस ने। इहदे सामने सानू इहदे लई सानू अज सिर जोड़ के बैठण दी लोड़ है
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਟਰੱਸਟ UK ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।